خالف النفس والشيطان وعصيما فإنهما محضا كالنصح فاتهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرضي ولم أصمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كاشحا مترف الآدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمامي وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورات من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم
وشفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديام وواقفون لديه عند حدهم من نقطات العلم أو من شكلات الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم مزنه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعمت دعته النصارى في نبيهم وحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه لو نسبت قدره آياته عظاما أحيا اسمه حين يدعى دارس رمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لم يمتحن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولا نهيب أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير
يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسالوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل أين أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فضلهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام أكرم بخلق النبي زانه خلق بالحسن مشتملين بالبشر متسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالزهر في ترافي والبدر في شرف والبحر في كرمي والدهر فيه مامي كأنه وهو فرد من جلالتي في عسكر حين تلقاه وفي حشمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدفي من معدني منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبانا مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أن
قد أنذروا بحلول البؤس والنقام مولاي صل وسلم. Jangan ada sini lebih tinggi, lebih tinggi. Zoom kai, zoom kai. Filter lah. Ini pula ini hilang, lebih tinggi sih dia. Boleh tak?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kerana kita ada sedikit kesulitan tadi di Zawiyah sedang diperbetulkan elektrik, juru elektrik sedang buat urusan sebentar tadi, jadi kita terpaksa padamkan semua elektrik yang ada di sini. Tak ada suara. Ada suara? Kita buka senang. Jangan masuk. Cuma cabut mat esok ni. Ni. Suara mana? Baik, dengar tak suara? Jelas? Boleh. دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبتاء ونكسرا وهو منصدع كشمل أصحابك كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار ساهي العين من سدام مولاي صل وسلم دائما أبدا
خير الخلق كلهم وساء سواتعا غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضامي. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak soal? Okey. Okey ya? Lah. Oh, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di pertemuan yang terakhir bagi bacaan kitab Asy-Syamil bi Khulasati Syama'il yang dianjurkan bersama dengan Ustaz Terapi Sakinah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan yang aliyah, semangat yang tinggi untuk kita meneruskan bacaan kitab ini insya-Allah taala, hanya semata-mata untuk kita menambahkan kecintaan kita, kerinduan kita kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan tentang ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah wahai saudaraku yang mulia, kita lihat sifat ibadah baginda. Siang hari baginda dengan umatnya tidur malam hanyalah sedikit cuma. Bermunajat hingga kedua kakinya bengkak itu tanda bersyukur padanya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membahagikan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 3 bahagian. Yang pertama bahagian untuk umat, yang kedua bahagian untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga bahagian untuk Rasulullah sendiri. Dalam bahagian Nabi dibahagi pula kepada 2 bahagian. Yang pertama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus, yang kedua dibahagikan juga kepada umat. Ketika inilah para pembesar di kalangan pemimpin kabilah dan juga negara datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat Nabi yang agung datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya masa Nabi untuk diri Nabi sendiri pun dibahagikan lagi kepada 2 bahagian, untuk ibadah dan juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam sehingga bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahawa ibadah ketika mana dilakukan dalam keadaan berdiri, solat dalam keadaan berdiri, rukun berdiri itu adalah rukun yang paling afdal. Dan orang memahami bahawa rukun yang paling afdal adalah rukun sujud. Sujud adalah tempat yang terbaik untuk berdoa. Manakala rukun yang paling afdal, yang paling besar adalah rukun berdiri ketika solat. Karena itu Nabi SAW lebih banyak berdiri dibandingkan dengan rukun-rukun yang lain. Intinya kaki Nabi sehingga bengkak disebabkan kerana berdiri yang lama dan bacaan yang panjang ketika mana menunaikan solat. Ini ahwal al-ma'sum yang dijanjinya akan syurga, bagaimana halnya kita. Baginda bangun berdiri malam dengan lama sehingga bengkak kaki Nabi SAW. Dan bila ditanya kenapa begitu Nabi SAW lakukan, sedangkan Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa Nabi yang terdahulu, maka baginda menjawab, afala akunu abdan syakura,
tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak bersyukur. Syakur atau wazan fa'ul, yang ini maksudnya banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ahwal, hal keadaan al-ma'sum, yakni hamba yang diberikan perlindungan oleh Allah, dijauhkan daripada dosa. Mustahil Nabi melakukan dosa. Pun begitu keadaan Nabi, bagaimana keadaan kita yang tidak dijanjikan dengan perkara tersebut, yang tidak terlepas daripada dosa? Adakah kita boleh bersenang-lenang, tidak melakukan ibadah, tidak bertaubat daripada dosa-dosa kita? Solat witir tak pernah ditinggalkannya 11 rakaat di malam harinya. Dan baginda Nabi tidak pernah meninggalkan solat witir sebanyak 11 rakaat di malam hari. Jadi solat malam yang disebutkan di dalam hadis bahawa Nabi tidak pernah melebihi solat malam baginda Nabi daripada 11 rakaat. Nabi tidak pernah melebihi solatnya pada bulan Ramadan sekalipun, melainkan 13 rakaat. Ada 2 riwayat. Itu adalah solat witir, bukannya solat tarawih. Ramai orang yang tidak faham bila mana membaca hadis tersebut, mengatakan bahawa Nabi tidak pernah menambah pada bulan Ramadan ataupun selain Ramadan melebihi 11 rakaat. Apa maksud dia? Maksudnya solat witir. Kerana selepas Ramadan tidak ada lagi solat tarawih. Jadi kenapa yang perlu disebutkan dalam hadis, Nabi tidak pernah menambah lebih daripada Ramadan ataupun bukan Ramadan, sedangkan hanya Ramadan sahaja yang ada tarawih. Jadi maksud di sini nak beritahu kepada kita bahawa solat witir Nabi tidak pernah menambah lebih daripada 11 rakaat ataupun 13 rakaat mengikut riwayat sebahagian isteri Nabi SAW. Ketika bulan Ramadan dan tidak Ramadan, Nabi akan solat 11 rakaat ataupun 13 rakaat. Jadi itu yang dimaksudkan. Dan kalau 13 rakaat, kata para ulama, yang dimaksudkan dengan 13 tadi, 11 rakaat witir, 2 rakaat lagi adalah solat sunat wudu. Setelah Nabi menunaikan wudu, Nabi menunaikan 2 rakaat solat sunat wudu. Ini seperti yang telah diriwayatkan dalam sebahagian riwayat di dalam kitab Al-Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Salat duha, qiyamul lail, tidak lupa, ini hal hamba yang mengenal Tuhannya. Nabi tidak pernah meninggalkan salat duha. Ini seperti yang diriwayatkan di dalam sebahagian riwayat. Qiyamul lail, dan juga Nabi tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, bangun malam. Dan ini adalah hal hamba Allah yang mengenal Tuhannya. Nah, baik. Berpuasa hingga disangka mereka baginda takkan berbuka selamanya. Dan Nabi SAW sentiasa dalam keadaan berpuasa. Bagaimana maksud sentiasa berpuasa ini? Sehingga ada orang yang mengatakan bahawa seakan-akan Nabi tidak pernah berbuka. Dan kadang-kadang dilihat Nabi tidak berpuasa, seakan-akan dilihat bahawa Nabi tidak akan berpuasa lagi. Jadi puasa di sini puasa sunat maknanya. Puasa sunat yang ditunaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi melakukan sedemikian untuk menunjukkan kepada umat bahawa ini harus dan ini pun harus. Boleh dilakukan mana-mana yang kita mudah untuk kita laksanakan amal ibadah tersebut. Jadi syukur kepada Allah Ta'ala yang telah menjadikan ataupun yang telah ditunjukkan oleh Nabi dengan as-sa'ah, dengan keluasan pada ibadah. Ada orang yang dibuka oleh Allah Ta'ala pintu ibadahnya dengan berpuasa. Ada orang yang dibuka pintu ibadahnya dengan solat. Ada orang yang dibuka pintu ibadahnya dengan salawat kepada Nabi SAW. Ada orang yang dibuka pintu ibadahnya dengan mengajar. Ada orang yang dibukakan pintu ibadahnya dengan menolong orang yang miskin, menolong anak-anak yatim. Jadi setiap pintu ini telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ada orang suka mewakafkan hartanya. Jadi pintu kebaikan ini luas. Jadi kalau kata ada seorang yang mampu melakukan ke semua pintu tersebut seperti Sayyidina Abi Bakr radhiyallahu taala anhu, maka ini luar biasa. Kalau kita tidak mampu melakukan mana-mana salah satu daripada perkara tersebut, jangan ditinggalkan walau satu jalan. Jangan ditinggalkan walau satu jalan untuk kita melakukan ataupun mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamam?
Dan Nabi juga berpuasa dengan puasa wisal dipanggil. Saumul wisal iaitu dengan maksud baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa dengan tidak berbuka selama 1 hari, 2 hari, 3 hari dalam keadaan tidak berbuka puasa. Itu dipanggil saumul al-wisal. Jadi saumul wisal ini tidak dibenarkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah sahaja yang dibenarkan melakukan sedemikian, karena kata Rasulullah, aku diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi makan dan minum oleh Allah. Baik, jadi kerana disebabkan itu umat tidak dibenarkan untuk melakukan puasa wisal ataupun puasa bersambung. Puasa yang sunatkan kepada kita adalah puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Iaitu puasa sehari, esoknya berbuka, kemudian puasa pula. Ini puasa selang-seli. Ini kepada puasa sunat yang selain daripada Ramadan. Selain daripada Ramadan. Yang Ramadan wajib ditunaikan sepenuh Ramadan. Dan baginda berpesan kepada kita berpuasa Isnin Khamis, jangan lupa. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita agar melazimi puasa pada Isnin dan Khamis. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Aku suka amalan aku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Diperlihatkan amalan di dalamnya diampunkan kecuali yang bersengketa. Diampunkan kecuali yang bersengketa. Jadi kenapa diangkat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Isnin dan juga hari Khamis? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yurfa'u ilaihi 'amalul lail qabla 'amalin nahar wa 'amalun nahar qabla 'amalil lail. Yaitu yang pertama dipersembahkan amalan sehari semalam pada hari tersebut. Yang kedua dipersembahkan amalan sehingga seperti hadis yang diperlihatkan amalan pada setiap Isnin dan Khamis. Yang ketiga dipersembahkan amalan setahun seperti hadis yang diriwayatkan bahawa amalan dipersembahkan pada malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Jadi ada hadis yang disebut kata Nabi, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Jadi diperlihatkan, dipersembahkan amalan tersebut kepada Allah. Ini ada riwayat yang lain disebut tu'radul a'mal 'ala rabbil alamin. Diperlihatkan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diperlihatkan setiap hari, ada yang diperlihatkan berminggu, dan ada yang diperlihatkan selama setahun sekali. Jadi yang amalan per hari seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Amalan per minggu seperti mana yang disebutkan tadi, bahawa Nabi suka berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Dan amalan per tahun seperti yang diriwayatkan tentang amalan diperlihatkan pada malam nisfu Sya'ban, kecuali kepada orang yang bersengketa dan berbalah sehingga tidak memohon ampun kepada teman mereka dan tidak bertegur sapa selama perbalahan tersebut berlaku. Maka untuk mengelakkan daripada perkara tersebut, maka siapa yang memberi salam terlebih dahulu kepada temannya, maka dia terangkat daripada dianggap sebagai orang yang memulakan sengketa dengan seseorang, malah dia dianggap sebagai orang yang menyambung silaturahim pada ketika tersebut. Bagi salam saja, insya-Allah akan terangkat daripada perkara tersebut. Diampunkan semua dosa. Pada malam tersebut Allah Ta'ala akan memberikan kelepasan kepada orang yang pada malam nisfu Sya'ban tersebut, kelepasan daripada api neraka Allah Ta'ala, kecuali kepada yang bersengketa, yang tidak memberi salam kepada temannya yang dia bersengketa dengan teman tersebut. Itu maksudnya. Kehidupan baginda junjungan kita penuh kemuliaan tiada bandingannya. Kezuhudan baginda di dalam dunia tidak punya kemewahan di sisinya. Nabi orang yang sangat qanaah, dan Nabi diberikan dengan keluasan dunia dan isinya, tetapi Nabi memilih untuk hidup dalam keadaan yang sederhana. Dan ada hal keadaan Nabi dalam keadaan asriya, ghani jiddan, dalam keadaan sangat kaya, sehingga Nabi pernah diriwayatkan menyembelih 63 ekor unta dan bakinya diserahkan kepada Sayyidina Ali sebanyak sepenuhnya milik Nabi 100 ekor unta. Bayangkan harta Nabi pada ketika tersebut sangat banyak, dan Nabi serahkan kesemuanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zuhudnya baginda Nabi di dalam dunia ini tidak punya kemewahan di sisinya.
Jika kamu inginkan bukti tentangnya, pelajarilah syama'il Nabi kita. Kalau mau bukti tentang kehidupan Rasulullah, maka lihatlah syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu tidak menyukai ketika mana rumah baginda Rasul dimasukkan di dalam kawasan masjid, iaitu maqam Nabi sekarang. Tidak menyukai tersebut bukanlah kerana dimasukkan maqam Rasul ke dalam masjid, tidak. Sebaliknya, beliau mengatakan bahawa kalau dikekalkan rumah baginda Rasul seperti keadaan yang asal, maka umat akan dapat melihat bagaimana rumah baginda Rasul, dan ketika tersebut mereka akan berasa syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada diri masing-masing. Dan rumah baginda Nabi tidaklah sebesar mana pun, biasa sahaja rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibahagikan kepada beberapa orang isteri Rasulullah SAW dalam bentuk bilik, diasing-asingkan rumah. Di dalam rumah tu ada lagi rumah lagi yang beberapa buah rumah, termasuk rumah Sayyidatina Fatimah dan rumah Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kalau kita lihat benda tersebut, kita akan berasa kata, Masya Allah, ininya rumah Rasulullah SAW, bukan istana yang besar, bukan banglo yang luar biasa. Tak, rumahnya sederhana, kecil, cukup untuk sekadar hidup. Dan sebab yang kita akan duduk nanti di akhir. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti mana orang yang melintas jalan dan juga orang yang nak bermusafir. Orang bermusafir, orang nak lintas jalan, dia tak akan bawa dengan rumah-rumah dia sekali. Dia tak akan bawa barang-barang dalam rumah dia. Orang bermusafir ni dia akan bawa apa yang diperlukan dalam perjalanannya. Maka kita pun begitu, perlu membawa keperluan kita untuk sampai ke destinasi kita yang kekal abadi dengan keperluan yang kita perlukan pada ketika di sana. Itu dengan amal ibadah, kebaikan, dan juga perkara-perkara yang diredai oleh Allah, digembirakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu inginkan bukti tentangnya, pelajarilah syama'il Nabi kita. Pasti kamu akan temui semua. Jika masih ragu, baik mati saja. Kalau masih ragu lagi, mati sajalah. Tak percaya juga lagi dengan kehidupan Rasulullah dan sebagainya, maka baik mati saja. Bab pada menyatakan tentang akhlak baginda Nabi SAW. Akhlak Nabi kita agung bukan calang. Yang memujinya Tuhan bukan sebarang. Siapa yang memuji Nabi? Allah. Allah Ta'ala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Rasulullah berada di atas akhlak yang sangat agung. Jadi, pujilah Nabimu tidak akan dilarang, bukan seperti Nasara yang ditentang. Pujilah baginda Rasul, kamu tak akan dilarang. Ketika memuji baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dilarang adalah memuji seperti mana Nasrani memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam. Sehingga mereka mengatakan bahawa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Sebab itu hadis la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jadi Nabi melarang tadi pujian tersebut, bukan dilarang secara mutlak. Nabi melarang kita memuji seperti mana Nasrani memuji dan memuja Nabi Isa alaihi salam, sehingga menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan, sehingga menganggap Nabi Isa Tuhan. Ketika kita memuji Rasulullah, yang masih kita sebutkan bahawa Nabi adalah basyarun laisa kal bashar. Nabi manusia tapi tidak seperti manusia yang lain. Nabi adalah sayyidu thaqalain, sayyidul arabi wal ajam, ketua kepada seluruh anak Adam dan sebagainya. Maka itu masih tidak keluar daripada had memuji. Allah Ta'ala memuji Nabi lebih daripada itu lagi. Maka tidak ada seorang pun yang akan mampu menandingi pujian Nabi, kepujian Allah terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berlebihan yang dilarang pada puji, yang menganggap ketuhanan pada Nabi. Jadi yang dilarang itu adalah yang menganggap ketuhanan pada Nabi. Kalau tidak dianggap sedemikian, maka tidaklah menjadi masalah untuk seseorang tadi memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah pujian dari Maha Esa tak terbanding pujian dari manusia. Jadi dengan pujian Allah
untuk menunjukkan ketinggian Nabi SAW, maka tak akan terbanding dengan pujian yang diberikan oleh manusia kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebab tu kata Al-Imam Ibn Farid, Al-Imam Umar bin Farid rahimahullahu ta'ala, ketika mana ditanya kepada beliau kenapa dia tidak pernah membuat syair memuji Nabi, maka kata beliau, ara kulla madhin fin nabi'i muqassara, saya melihat setiap pujian kepada Nabi itu adalah kekurangan, wa in balaghal musni alaihi wa aktsaru, walaupun si pemuji tersebut berlebihan dalam pujiannya atau banyaknya para pemuji tersebut. Idillahu athna billadhi huwa ahluhu, ini kerana Allah merupakan sebaik-baik pemuji telah memujinya. Alaihi fama miqdaru ma yamdahul wara, maka apakah bandingan pujian makhluk terhadap pujian Allah kepada Nabi? Jadi kalau Allah puji, selesai. Tidak ada apa-apa lagi yang pujian makhluk, tidak ada apa-apa lagi kelebihan pada ketika tersebut. Jika kamu nak tahu tentang akhlaknya, cukuplah jawapan dari isterinya. Jadi kalau kita nak tahu tentang akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cukuplah kita ketahui apa yang dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau kana khuluquhul Quran, jawabannya adalah akhlak Nabi itu adalah Al-Quran yang bergerak pendek namun bukti kesempurnaannya. Jawapannya pendek, namun ianya mempunyai maksud yang sangat luar biasa. Seolah Nabi digambarkan oleh Sayyidatuna Aisyah sebagai seorang yang memiliki akhlak yang luar biasa. Seluruh akhlak terpuji yang terdapat di dalam Al-Quran ada pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata guru kami Yusri yang tercinta, bukanlah Al-Quran pasti temuinya. Jadi kata guru kami Syekh Yusri hafizahullahu ta'ala, kata beliau, kalau kamu ingin melihat bagaimana Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat kedudukan Nabi, bukalah Al-Quran. Kamu akan melihat pada setiap lembaran Quran itu adalah padanya gambaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan tentang kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 63 umurnya baginda ketika dijemput Rafiqul A'la. Tempoh dakwah baginda Nabi tercinta 23 tahun singkat jua. Nabi dijemput oleh Allah ketika berumur 63 tahun. Dan tempoh dakwah baginda Nabi hanya 23 tahun saja. Tempoh yang sangat singkat namun memberikan kesan yang besar kepada umat Nabi Muhammad seluruh alam. Jadi bukti bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Ta'ala kelebihan, keluasan dan juga rahmat yang melimpah ruah kepada seluruh umat Nabi Muhammad, di mana sahaja tempat adanya cahaya matahari menyinggah, maka adalah umat ataupun yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan ada orang yang pernah mengucapkan kalimah tersebut di tempat itu. Bukti bahawa tempat umat Nabi Muhammad ini bertebaran di seluruh alam kerana berkatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sakit Nabi disebabkan racun Khaybar. Ini seperti dinyata dalam khabar. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit kerana disebabkan racun Khaybar. Ini dibahaskan oleh Al-Imam An-Nasa'i radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab beliau berkenaan dengan kewafatan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti yang telah disebutkan oleh baginda Nabi di dalam khabar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidina Rasul, ya Aisyah, ma azala ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Aku sentiasa merasakan kesakitan makanan yang aku makan ketika di Khaybar. Fahadha awanun wajadtu qita'a abhuri min dhalika sum.
Sekarang adalah waktu yang hampir terputus urat jantungku disebabkan racun yang kuat tadi. Jadi ini adalah jawapan daripada Rasulullah memaklumkan tentang perkara tersebut. Nabi wafat di pangkuan kekasihnya Sayyidatuna Aisyah, isteri yang tercinta. Baca dia begitu. Nabi wafat di pangkuan kekasihnya Sayyidatuna Aisyah, isteri yang tercinta. Nabi wafat ketika berada di antara dada Sayyidatina Aisyah dengan tempat kalung mantai Sayyidatina Aisyah. So di sini para Nabi diletakkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Ar-Rafiq Al-A'la, Ar-Rafiq Al-A'la, dan Nabi wafat pada ketika itu. Cuma mungkin ada tertanya, kenapa Nabi jawab, Nabi sebut Ar-Rafiq Al-A'la? Kenapa Nabi tak sebut La ilaha illallah? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka saya ada sebutkan di sini sebutan Nabi tentang La ilaha illallah. Ar-Rafiq Al-A'la. Ada dalam kitab ini saya ada sebutkan. Saya ringkaskan sebutan tadi dengan maksud, kata sebagian ulama, ini Nabi nak ajar kepada kita agar berbaik sangka dengan umat Nabi Muhammad yang lain. Ketika orang tadi nazak hampir, jangan kita berburuk sangka ketika kita tidak mendengar apa tersebut, umat ini tidak mengucapkan la ilaha illallah. Yang kita kata, oh tak dengar dia sebut la ilaha illallah, dia ni mati tak elok ni. Tak, jangan macam tu. Sebab tu Nabi SAW menggunakan perkataan Ar-Rafiq Al-A'la, yang maksud kalimah tadi lebih tinggi daripada maksudnya bukan tinggi, maksudnya termasuk di dalam kalimah Rafiq Al-A'la tadi adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maksudnya ada teman yang tertinggi tadi adalah Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan dengan kalimah tadi. Jadi kalau kita tak dengar orang tadi menyebut kalimah tersebut, jangan kita katakan bahawa orang tadi telah tersesat jalannya dan tidak mengucapkan kalimah tersebut. Ada seorang lelaki ketika mana hampir wafat, diceritakan bahawa dia ini orang yang melazimi bacaan surah Yasin. Saya pernah cerita ni. Tapi kita cerita pula di sini, moga-moga tuan-tuan dapat ambil manfaat daripada cerita yang kita ceritakan ni. Dalam surah Yasin, diceritakan seorang lelaki ni, dia ni rajin baca surah Yasin. Satu hari ketika mana dia hampir wafat, dia orang tua lah. Ketika dia sedang baca, dia baca ayat inni idzan lafi dhalalim mubin, ayat yang ke-24. Sampai pada ayat inni idzan lafi dhalalim mubin, wafat dia pada ketika itu. Sesungguhnya aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sebut perkataan tu, mati dia. Heboh satu kampung. Orang kata habislah. Walaupun tengah baca Quran, tapi dia sampai ke ayat yang seolah-olah dia mengaku kata dia adalah orang yang sesat. Jadi anak-anak si mati ni pun sedih. Anak ayahnya orang soleh, tapi wafat dalam keadaan menyebut inni idzal lafi dhalalim mubin. Satu malam si anak bermimpi bertemu ayahnya yang telah dikebumikan. Kemudian ditanya bagaimana keadaan ayah. Orang-orang kampung fitnah dan juga tersebar fitnah bahawa ayah mati dalam keadaan tidak baik. Kami pun sedih, kata dia. Maka ayah dia kata, waktu masuk dalam kubur, malaikat pun tanya kepada aku, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Maka aku menyambung bacaan surah Yasin tadi. Apa dia? Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku beriman kepada Tuhan kalian, dengarkanlah. Jadi bila sebut macam tu, malaikat sambung pula. Malaikat pun sambung ayat seterusnya. Qila dukhulil jannah. Masuklah syurga Allah Ta'ala. Allah. Kemudian lelaki ni pun jawab pula, qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kalau teman-temanku, jiran-jiranku, kaumku mengetahui apa yang aku dapatkan ini. Gembira si anak ketika mana mendengar jawapan yang telah diberikan oleh ayah ketika masuk ke dalam kubur. Sebab tu kita jangan buruk sangka dengan orang. Ada orang yang wafatnya kita tak dengar apa-apa yang dia sebut ketika wafat, tidak bermaksud dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kesan dan juga tanda-tanda kepada kewafatan seorang tersebut. Ayahanda kami waktu ketika wafat, ibu saya tanya kepada saya macam mana ayah, sebab ayah dalam keadaan koma selama lebih 4 hari.
sebelum dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala 3 bulan yang lalu. Kemudian saya kata jangan bimbang, insya-Allah ayah dalam keadaan yang sangat baik. Karena ada beberapa tanda yang kami sendiri lihat di depan mata apa yang berlaku kepada ayahanda kami. Jadi waktu dimandikan jenazah beliau, yang pertama dibersihkan dah perut beliau, tidak ada langsung najis, tidak ada sikit pun pada hari wafatnya beliau. Kemudian jenazah ni masih lagi lembut, elok, walaupun dah beberapa jam sebelum masuk mandi ke bilik mayat. Dan kemudian saya yang mandikan, adik-adik saya yang mandikan jenazah ayah, dan kami tengok dengan mata kepala kami sendiri pada waktu tersebut ayah dalam keadaan tersenyum dan kemudian terbit peluh pada dahinya pada ketika tersebut. Dan ini tanda-tanda kepada husnul khatimah. Dan tangannya, jari tangannya diisyaratkan dengan isyarat syahadah. Dan ini salah satu daripada tanda-tanda wafat dalam keadaan yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanda-tanda tersebut saya lihat depan mata saya sendiri. Dan moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan kebaikan dan juga keampunan kepada beliau. Tempatkan beliau bersama dengan para salihin, para awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bersiwak Nabi kita yang mulia dengan arak yang dilembutkan istrinya. Jadi Nabi SAW bersiwak pada akhir hidup Nabi SAW. Jadi kita kalau tengok ada seorang yang nazak ataupun kita sedang dalam keadaan yang nazak, dan kalau kita masih dalam keadaan yang rasional pada waktu tersebut, minta kayu siwak. Dan kita dapat bersiwak pada ketika tersebut karena bersiwak antara sebab kepada dimudahkan urusan kematian. Siwak. Jadi bersiwak dengan arak. Arak ni, kayu arak ni bukan air arak. Ada seorang kakak ni selepas pengajian dengan saya, dia main jumpa saya. Dia kata, bolehkah bersiwak dengan arak? Arak kan najis. Saya kata, ni kayu arak ni. Ni orang main kayu arak. Ni kayu arak dia panggil. Bukan arak tu, kasbek tu. Ya, padahal jelas-jelas ada disebut. Dan bersiwak Nabi kita yang mulia dengan arak yang dilembutkan istrinya. Mana ada arak lembut? Kalau arak ayam arak, orang tak panggil lembut, panggil cair. Ni arak, ni kayu arak dia panggil. Boleh? Jadi dengan kayu arak maksudnya. Kenapa Ustaz tak sebut kayu arak? Lah ikut suka saya lah, saya punya kitab. Kenapa tak sebut kayu arak? Dengan kayu arak, ikut suka lah. Sebab kalau baca dengan kayu arak, nanti tak akan boleh baca syair ni. Dia akan jadi inkasar bait. Maksudnya bait dia akan terpecah pada waktu tersebut. Tak boleh baca. Waktu duha hari Isnin yang berduka, kembalilah Nabi kita yang tercinta. Baginda Rasul SAW wafat pada waktu duha pada hari Isnin, dan baginda Nabi SAW disolatkan pada hari tersebut oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kesemuanya solat dalam keadaan furada bersendirian kerana tidak ada imam pada ketika tersebut. Dan setelah ditunaikan solat kepada baginda Rasul SAW, selesai kebumian Nabi, disebutkan sehingga pada waktu malam tersebut pun masih lagi tidak dikebumikan lagi Rasulullah SAW kerana urusan dan juga pelbagai pengurusan berkenaan dengan pelantikan khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW. Maka mengambil masa sedikit sebelum dimakamkan jenazah baginda Rasul SAW. Jadi ini khususiat kepada Nabi kalau dilambatkan. Ada sebagian riwayat mengatakan bahawa Nabi wafat pada hari Isnin dan dikebumikan Nabi 3 hari selepas itu. 3 hari selepas hari Isnin tersebut. Dan ini khususiat kepada Rasulullah, bukan kepada semua. Kita tidak dibenarkan untuk melambat-lambatkan pengurusan. Rasulullah dibenarkan kerana umat ramai yang datang nak melihat Nabi SAW, dan tidak berlaku perubahan pada jasad Nabi kerana Nabi adalah makhluk yang paling agung, yang paling mulia. Ketika Nabi wafat, diriwayatkan bahawa datang dengar satu suara yang menyebut bahawa tidak perlu dimandikan jenazah Rasulullah SAW kerana Rasulullah suci. Tiba-tiba dengar satu lagi suara menyebut kata dimandikan jenazah Nabi. Dan kata Sayyidina Ali, suara yang pertama itu adalah Iblis, suara yang kedua itu adalah Nabi Allah Khadir alaihi salam yang telah memaklumkan, dan beliau datang melawat jenazah Rasulullah SAW dan memberikan panduan pada ketika tersebut agar umat tidak terkeliru pada waktu tersebut.
Maka dimandikan jenazah Rasul, dan ketika dimandikan ada air yang bertakung pada mata Nabi SAW, pada kelopak mata Nabi. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam meminum daripada bekas kelopak mata Nabi tadi dengan mulutnya, dan mengambil berkat dengan apa yang ada pada tubuh Nabi SAW. Dimakamkan jasad baginda yang suci di tempat rohnya diangkat dengan pasti. Jadi Nabi dimakamkan di tempat rohnya diangkat. Ketika berlaku kewafatan Rasulullah, berlaku khilaf di kalangan para sahabat, di manakah jasad Nabi nak dikebumikan. Sebahagian mencadangkan agar dibawa jenazah Nabi SAW pergi ke Mekah, tempat lahir Nabi. Sebahagian mencadangkan dibawa Nabi pergi ke Baitul Maqdis, ditanam di sebelah Nabi Allah Ibrahim AS. Sebahagian mencadangkan agar baginda Rasul SAW ditanam di Baqi'. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memberikan pandangan dan juga saranan, karena beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'i alladhi yuhibbu an yudfana fihi. Idfinuhu fi mawdi'i firashih." Maka kata Sayyidina Abu Bakar, aku telah mendengar Rasulullah menyebut bahawa perkara yang tidak akan aku lupakan selamanya, iaitu tidaklah diangkat nyawa seorang Nabi tersebut oleh Allah, melainkan di tempat yang dikehendaki atau disukai oleh Nabi ataupun Allah untuk ditanam ataupun dimakamkan Nabi itu di tempat tersebut. Maka kata beliau, tanamlah baginda Rasul, dikebumikan baginda Rasul SAW di tempat katil baginda Rasul SAW wafat. Maksud di bawah tu, di bawah katil atau firash Nabi SAW. Ini panduan sahabatnya yang setia, Sayyiduna Abu Bakar yang mulia. Kepergian junjungan yang dikasihi, musibah yang besar buat umat ini. Jika kita yang tak lihat pun terasa, lebih lagi keadaan sahabatnya. Para sahabat Nabi terasa sangat-sangat dengan kehilangan Rasulullah SAW. Kita pun begitu, merasakan kehilangan tersebut. Kalaulah batang kurma yang menjadi tiang di dalam Masjid Nabawi, tempat Nabi menyandar, disebabkan karena dibina mimbar yang baru, Nabi berpindah ke mimbar tersebut, berkhutbah, menangis batang kurma tersebut kerana Nabi tidak lagi menyandar di sisinya, yang hanya berpisah dalam 3 meter sahaja. Bagaimana dengan kita yang telah berpisah dengan Nabi SAW sekian lama? Maka sudah tentulah sepatutnya kita lebih terasa hati dengan perkara tersebut. Kata Anas, kekasih Nabi yang mulia, wafat Nabi gelaplah alam buana. Anas mengatakan bahawa ketika wafatnya Rasulullah, maka gelaplah alam buana ini. Ketika Nabi masuk, cerahlah bumi Madinah Al-Munawwarah. Ketika Nabi wafat, maka gelaplah bumi Madinah Al-Munawwarah ini. Kami terasa gelapnya alam ini, sehingga kami terpaksa mengingkari tentang perasaan kami tersebut. Barulah semuanya balik semula ke rumah masing-masing, menerima dengan redha ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah wahai saudaraku semua, dikurnia akan Nabi yang sempurna, juga dikurnia akan sahabatnya, tidak lelah menyebarkan ajarannya. Jika tak kerana mereka semua, tak kecapi nikmat Islam iman kita. Kalau tak kerana para sahabat Nabi, tak kerana Rasulullah mendidik para sahabat Nabi, maka tidak akan sampai Islam ke tempat kita ini. Ini adalah bukti perjuangannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka bukan orang yang duduk semata-mata. Mereka orang yang bergerak. Mereka orang yang melakukan tugasan. Mereka orang yang menyampaikan amanah dan juga apa yang telah dianjurkan oleh baginda Rasul SAW. Itu kalau kita lihat di Baqi', hanya ada 10,000 sahaja maqam para sahabat Nabi. Dan kita sedia maklum, disebutkan oleh para ulama bahawa bilangan sahabat hampir 124,000 orang. 10,000 sahaja di Baqi'. Maknanya bakinya lagi di mana? Sebahagian di Mekah, sebahagian di Turki, sebahagian di Syria, sebahagian di Mesir, sebahagian wafat dalam peperangan di negeri sekian. Dan banyak bertebaran di seluruh dunia, semata-mata untuk apa? Semata-mata untuk menyampaikan agama Allah kepada kita semua. Moga-moga Allah berkati mereka semua dekat
perjalanan dan baiknya perjalanan mereka tersebut sehingga menyebabkan sampai kebaikan tadi kepada kita semua. Ini bukti bahawa para sahabat tidak diam untuk membawa umat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawa umat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kena ambil tugas tersebut dengan apa jua kapasiti dan juga tugasan yang kita dapat. Kalau kita tidak boleh luas, kita punya jaringan anak-anak isteri kita, kita didik agar mereka mencintai Allah. Sentiasa berfikir tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa berfikir tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa bersifat dengan rahmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga tersebut kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan kita. Bab pada menyatakan tentang mimpi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang terakhir dalam kitab ini, alhamdulillah. Kenapa bab ini diletakkan di akhir sekali? Seperti mana kitab Al-Imam At-Tirmidzi meletakkan bab mimpi bertemu dengan Rasulullah pada akhir bab. Iaitu dengan tafaul atau optimis setelah mana kita membaca kitab ini dari awal kejadian Nabi SAW sehingga pada akhir kehidupan Nabi SAW. Moga-moga dengan tamatnya kitab ini kita dapat bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan ketika kita bertemu dengan Rasulullah, kita akan bertemu dengan ilmu. Kita akan melihat Nabi dengan pengetahuan. Saya dah tahu macam mana sedikit rupa paras Rasulullah SAW. Saya langsung akan membantu kita mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Karena syaitan tidak akan mampu menyerupai Rasulullah. Syaitan tidak akan mampu untuk mengaku bahawa dia Rasulullah. Karena ketika dia mengaku, akan terbakar syaitan tersebut. Jadi dengan ilmu yang Allah Ta'ala berikan, kita akan dapat mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Dan dengan sebab tersebut kita akan banyak menyebut tentang Rasulullah. Kita akan banyak berselawat kepada Sayyidina Rasul SAW sehingga Allah kurniakan kepada kita dapat bertemu dengan Nabi kita Muhammad sama ada secara mimpi ataupun secara jaga, yang kita akan bahaskan masalah yaqadhah sebentar lagi. Melihat wajah baginda yang mulia itu nikmat yang diinginkan semua. Tak dapat melihat wajahnya di dunia, cukuplah dapat bermimpi melihatnya. Ini semua nikmat yang sangat diinginkan oleh orang yang beriman kepada Allah, yaitu melihat wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita jadikan keinginan kita untuk melihat Nabi sesuatu yang terakhir. Jadikan ini keinginan utama kita, sehingga menyebabkan kita akan beramal sehingga dapat bertemu dengan Rasulullah, sama ada secara mimpi, lebih-lebih lagi secara jaga dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat wajah Nabi adalah keinginan. Melihat wajah Nabi adalah satu cita-cita yang besar yang diinginkan oleh setiap umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda dah berpesan pada kita, syaitan takkan dapat menyerupainya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Siapa yang melihatku di dalam mimpi maka dia telah melihatku dengan benar, karena syaitan tidak akan mampu menyerupaiku, kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bermimpi melihatnya akan dapat melihat di dalam jaga. Siapa yang bermimpi melihat Nabi di dalam mimpi, insya-Allah dia akan dapat melihat Nabi di dalam jaga. Karena Nabi mengatakan, "Man ra'ani fil manam fasayarani yaqadhah." Siapa yang melihatku di dalam mimpi, dia akan melihatku secara yaqadhah. Ini Nabi yang sebut. Dan apa makna yaqadhah? Kalau kita terjemahkan makna yaqadhah bertemu dengan Nabi secara jaga, maksudnya di akhirat, maka tak ada beza orang yang mimpi dengan tidak mimpi. Karena orang yang tidak bermimpi bertemu Nabi pun akan bertemu dengan Nabi secara jaga di akhirat. Jadi apa keperluan Nabi meletakkan qaid, ikatan hadis tersebut, siapa yang bermimpi bertemuku di dunia maka dia akan melihatku secara jaga. Maknanya ada makna yang khusus, iaitu siapa yang pernah bermimpi denganku di dunia maka dia akan bermimpi bertemu denganku ketika di akhirat, ketika di dunia ini sebelum dia ditarik nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya membaca kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun lepas, bulan 12, kepada guru saya yang mulia Maulana Syekh Al-Habib Ahmad Ruqaimi hafizahullah taala,
rahimahullahu ta'ala. Sidi Syekh Ahmad Ruqaimi, ulama besar dan digelar Mufti Syafi'iyah di Makkah Al-Mukarramah. Mufti mazhab Syafi'i di Makkah. Umurnya 80-an, hampir 90 umurnya. Kalau tak saya 90 lebih. Dan beliau adalah murid kepada Syekh Arabi Tabbani, murid kepada Syekh Yasin Al-Fadani, murid kepada Maulana Said Alawi, Said Muhammad Al-Maliki, anak dan ayahnya. Jadi alhamdulillah sempat pada tahun lalu saya sempat mengkhatamkan Syama'il Nabi SAW daripada awal sampai selesai, dan kemudian dibacakan bersama dengan beliau kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Dalailul Khairat. Saya bacakan sampai selesai. Dan setelah selesai saya mengkhatamkan kitab, dalam perjalanan saya nak ke Madinah Al-Munawwarah, saya mohon kepada Allah agar dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan hampir masuk ketika dah melempasi pintu sempadan Madinah, saya tertidur dalam bas. Saya bermimpi ketika tersebut saya berada di dalam majlis bersama dengan Maulana Syekh Ahmad Ruqaimi, guru saya tadi. Yang waktu tersebut dalam mimpi tadi saya sedar bahawa itu adalah majlis khatam Syama'il. Yang kami berdua berada dalam majlis tersebut, dan tiba-tiba dengar satu suara menyebut Ja'al Habib, Ja'al Habib. Telah datang Al-Habib, iaitu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadiri majlis khatam tersebut. Maka ketika tu saya terjaga. Sempat saya nak melihat Nabi SAW kerana pintu bilik tadi dekat sangat dah. Saya berduduk berhadapan dengan pintu bilik tadi. Dan didengar suara tadi, Nabi dah hampir dengan pintu tadi, dan saya terjaga pada waktu tersebut. Dan saya lihat dalam mimpi itu guru saya Syekh Ahmad Ruqaimi dalam keadaan yang sangat kuat gerakannya. Dia lumpuh setengah badan. Dia bergerak badan dia untuk bangun menyambut Nabi SAW. Dan setelah itu saya jaga dan saya maklumkan kepada anak beliau Syekh Abdullah tentang mimpi tersebut. Dan esok harinya Syekh Ahmad Ruqaimi memaklumkan melalui anaknya kepada saya, kata, "Na'am, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kullama dzakarahu." Setiap kali kita mengingati Nabi, Nabi akan bersama dengan kita sentiasa, sama ada kita lihat ataupun tidak sahaja. Jadi itu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan setelah saya khatam kitab Syama'il dengan beliau. Rupa-rupanya itu adalah isyarat bahawa beliau akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dijemput oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat dalam beberapa bulan yang lepas, dan alhamdulillah saya sempat mengkhatamkan dengan beliau hampir 10 buah kitab ketika perjalanan ataupun musafir saya ke Makkah Al-Mukarramah. Antaranya adalah Syama'ilun Nabi karangan Al-Imam Tirmidzi daripada awal sampai habis, dan kemudian kitab Dalailul Khairat karangan Al-Imam Al-Juzuri radhiyallahu ta'ala anhu. Moga-moga Allah Ta'ala menempatkan Sidi Syekh Ahmad Ruqaimi yang merupakan cucu Nabi SAW bersama dengan datuknya Sayyidina Rasul SAW dan bersama dengan para salihin, awliya, anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi ini janji Nabi kita yang tercinta, berpeganglah pasti beroleh bahagia. Nabi berjanji dengan perkara tersebut. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqadhah. Siapa bermimpi bertemu denganku, maka dia akan melihat aku secara jaga. Bertemu Nabi secara jaga pula jadi perbahasannya para ulama. Jadi bertemu Nabi secara jaga yaqadhah ini menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Jumhur para ulama tak ingkarinya, Al-Qurtubi berbeza dengan mereka. Jumhur para ulama, yang saya maksudkan di sini adalah jumhur ulama sufi. Iaitu mereka mengatakan bahawa ianya harus berlaku. Manakala Al-Imamul Qurtubi, guru kepada Al-Imamul Qurtubi pengarang tafsir, dia Qurtubi juga, iaitu Al-Imam Abul Abbas Diyauddin Ahmad bin Umar Al-Qurtubi, sahib kepada kitab Al-Mufhim lima ashkala min talqisil Muslim, kitab hadis syarahan bagi Sahih Muslim yang dikarang oleh Al-Imam Diyauddin Ahmad bin Umar Al-Qurtubi, guru kepada Al-Imam Qurtubi sahibut tafsir. Dia ingkar perkara tersebut, dia kata tidak mungkin berlaku. Tak mungkin berlaku perkara tersebut. Baik, sebahagian lagi ulama seperti Al-Imam Ibnu Hajar pun juga menafikan berlakunya yaqadhah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ada lagi sebahagian ulama lagi yang juga menafikan perkara tersebut, antaranya Al-Allamah Badruddin Said Husain bin Umar Abdurrahman Al-Ahdal juga menafikan perkara tadi. Baik, penafian mereka adakah pada hakikat berlakunya yaqadhah ataupun bagaimana? Mereka menafikan hakikat yaqadhah dengan maksud
Kalau Nabi keluar daripada kubur, duduk di pasar, kalau Nabi keluar ke kubur, pergi ke negara yang lain, maksudnya kubur Nabi akan kosong pada waktu tersebut. Ini yang berlaku perbahasan. Sedangkan yang dibincang oleh para ulama sufi dan para ulama yang lain, adakah bermaksud kosong kubur Nabi di Madinah? Tidak berlaku kosong. Nabi tetap berada di dalam maqamnya di Madinah, tetapi boleh dilihat di banyak tempat. Hal keadaannya seperti yang saya sebutkan di sini. Hakikatnya khilaf ini lafzi jua, diingkari berbilang pada tubuhnya. Jadi hakikatnya khilaf ini lafzi saja. Khilaf lafzi maksudnya la yatarattab alaihi au fihi khilafun kabir. Maksudnya tidak akan berlaku padanya satu pertentangan yang besar pada masalah perbincangan tersebut. Jadi yang mereka bincang pada berbilang tubuh Nabi, ini mustahil. Maksudnya kalau kamu katakan ada orang yang yaqadhah dengan Rasulullah di Malaysia, ada orang yang yaqadhah dengan Nabi di Mesir, maknanya Nabi yang ada di Madinah tu siapa dia? Kalau kamu katakan Nabi keluar daripada maqam, mai ke Madinah, mari ke Mesir, bermaksud maqam Nabi kosong. Kosong tu mustahil. Kalau orang pergi ke maqam Nabi waktu tu bagi salam, adakah dia bagi salam kepada batu saja? Tak ada orang dalam tu. Mustahil. Kalau Nabi pergi ke Madinah. Jadi kita katakan yang mereka larang adalah berbilang tubuh. Kalau kamu kata Nabi ada di Madinah, Nabi juga berada di Mesir, jasad yang sama, itu mustahil juga. Kerana berbilang jasad mustahil. Jadi kita tak kata berbilang tubuh. Kita tak kata jasad Nabi ada di Madinah. Jasad Nabi itu juga ada di Mesir. Jasad yang sama juga berada di Malaysia. Jasad yang sama juga berada di negara sekian-sekian yang para wali bertemu dengan Nabi. Itu mustahil. Tapi harus berbilang pada surah baginda, dapat dilihat di mana-mana saja. Yang mustahil dilihat zat, jasad Nabi di banyak tempat. Jasad ini di sini, jasad ini di sini. Maksudnya ada dua jasad Nabi, mustahil. Tapi kalau dilihat surah, gambar ataupun jasad Nabi satu, tapi surahnya banyak, tak mustahil. Saya di sini, ni saya di Pedu ni. Tuan-tuan tengok saya sekarang ni di setiap handset tuan-tuan. Berapa orang yang tengok sekarang? Tak tahu nak? Google Meet. Baik, kalau ada 100 orang sedang tengok sekarang, maksudnya ada 100 handset ataupun 100 PC yang dia sedang tengok. Baik, kalau ada 100 PC, adakah saya duduk dalam PC tu? Adakah saya duduk dalam handset tuan-tuan? Tak. Itu gambar saya saja. Saya di sini ni, di Pedu ni, di Zawiyah ni. Jadi maknanya, adakah saya berbilang-bilang tubuh? Tak. Tubuh saya satu saja, tapi gambar saya banyak. Dilihat oleh tuan-tuan. Dengan pembalikan cahaya tersebut, tuan-tuan nampak saya di sana. Teknologi yang ada sekarang, kita boleh percaya bahawa surah itu boleh berbagi-bagi dan juga berbagai. Bagaimana dengan teknologi yang Allah Ta'ala jadikan? Lebih daripada itu lagi. Ini pun Allah Ta'ala jadikan. Bagaimana dengan Rasulullah? Lebih daripada itu lagi. Maka Nabi boleh dilihat di banyak tempat dalam keadaan jasad Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah. Tak mustahil perkara tersebut. Jika mungkin dilihat jasad baginda seperti alam melihat bulan jua. Itu pandangan pertama. Maksudnya jasad Nabi satu, surah Nabi yang dilihat di banyak tempat. Itu gambar Nabi yang dilihat di banyak tempat. Maksudnya kita nampak Nabi kalau orang Mesir, wali Allah Ta'ala melihat Nabi di depan dia. Maksud kadang dia lihat itu adalah surah Nabi. Seperti kita tengok handset sekarang. Seperti gambar yang kita ada depan mata kita sekarang. Hakikatnya Nabi di Madinah. Atau pandangan yang kedua, mungkin dia orang melihat juga jasad Nabi. Yang dilihat tu jasad Nabi. Tapi Nabi tetap berada di Madinah. Seperti apa? Seperti kita melihat bulan yang berada di atas. Jasad bulan tersebut tetap berada di tempat yang sama. Tapi satu dunia boleh melihat bulan, sedang bulan tidak bergerak ke mana-mana pun. Orang Kedah pun nampak bulan yang sama. Orang Kuala Lumpur nampak bulan yang sama. Orang Terengganu nampak bulan yang sama. Dalam keadaan bulan tidak bergerak daripada orbitnya. Apa maksudnya? Maksudnya jasadnya satu tadi, tapi dilihat di banyak tempat. Mustahil? Tidak mustahil. Bulan kita boleh tengok dan kita nampak depan mata kita. Bagaimana dengan Rasulullah yang lebih mulia daripada bulan? Maka itulah Allah Ta'ala lebih berkuasa untuk melakukan. Bukan lebih berkuasa, Allah berkuasa melakukan perkara tersebut. Bulan tidak berubah dari tempatnya. Seluruh alam melihat ke arahnya. Begitulah keadaan Nabi kita lebih sempurna daripada purnama. Kalau bulan boleh dilihat di banyak tempat dalam keadaan jasadnya tidak bergerak ke mana-mana, apatah lagilah baginda Rasul yang lebih tinggi kedudukannya daripada bulan dan alam ini, maka pastilah boleh berlaku perkara tadi
dan tidak berlaku percanggahan pada akal tentang masalah tersebut. Begitulah keadaan Nabi kita lebih sempurna daripada purnama. Jadi saya harap tuan-tuan faham yang dibincangkan oleh ulama tentang yaqallah. Dan saya telah bertanya kepada guru saya ini, Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah taala. Nampak tak? Nampak kan? Nampak Syekh. Ini Syekh Ahmad Mamduh, ahli Majlis Fatwa Mesir, murid kepada Maulana Syekh Ali Jumaah, tentang apa yang saya tulis ini. Maka Syekh minta saya syarahkan kepada beliau dalam bahasa Arab. Maka saya bahaskan tentang masalah ini dan saya katakan bahawa khilaf yang diingkari oleh sebagian ulama ini hanya khilaf lafzi sahaja, kerana mereka mengingkari berlakunya berbilang pada tubuh Rasulullah. Dan saya bahaskan tentang masalah ini dan Syekh kata, asabta, kamu betul, dan apa yang kamu tulis itu adalah benar. Jadi Syekh telah mengikrarkan perkara tersebut kepada saya, dan ini adalah daripada takrir ataupun daripada apa yang telah disebutkan oleh Maulana Syekh Dr. Ahmad Mamduh hafizahullah taala, guru murabbi saya. Ya Allah, ya Tuhan kami yang tercinta, perkenankan doa hamba-Mu yang hina, izinkanlah walau sekelumit cuma menatap wajah baginda yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Penutup, alhamdulillah, tamat sudah nazam ini hai saudara. Segala puji hanyalah layak baginya. Cara baca kan? Jangan baca segala puji. Segala puji. Tamat sudah nazam ini hai saudara. Segala puji hanyalah layak baginya. Asyamilku beri nama akan dia. Khulasatus syama'il Nabi yang mulia. Saya namakan kitab saya ini Asyamil, yang merupakan khulasah ataupun ringkasan kepada syama'il. Jadi namanya pun ringkas. Asy-Syama'il ada huruf shin, ada huruf mim, ada huruf alif, ada huruf hamzah, ada huruf lam. Disebabkan saya ringkaskan Syama'il yang asal, maka saya ringkaskan sekali dengan namanya. Saya letakkan nama Syamil. Yang namanya hampir dengan Syama'il tapi dibuang beberapa huruf, tapi maksudnya menyempurnakan. Jadi kitab saya walaupun ringkas, tetapi moga-moga lengkap penceritaan di dalamnya secara umumnya, dan bagi orang yang ingin mengetahui sebagai permulaan, mereka akan memahami daripada kitab ini insya-Allah taala. Aku berharap kepada Tuhan yang Esa diberkati akan nazam ini jua, amin ya rabbal alamin. Jadi bekal buat hamba dan keluarga mendapat syafaat Nabi Mudisan. Moga-moga kitab ini kalau di depan Rasulullah nanti saya boleh maklumkan, ya Rasulullah, saya pernah juga mengarang sesuatu untuk diperkenalkan kamu kepada umatmu, ya Rasulullah. Moga-moga ini dijadikan dalam mizan hasanat, ditimbang dengan timbangan yang baik. Moga-moga diikhlaskan niat kita untuk kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam buat Nabi kita, keluarga dan sahabatnya yang keluarga dan sahabatnya yang tercinta. Walhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah, saya tamat mengarang kitab ini pada tahun 2018 dan sekarang sudah 2 tahun kitab ini dibaca dan dipelajari. Alhamdulillah, moga-moga Allah Ta'ala mengekalkan dan teruskan dibacakan kitab ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada penutup ini saya mohon ampun, mohon maaf, dan pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada semua termasuk yang menunjurkan majlis kita ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kefahaman kepada kita sepanjang pertemuan kita, dan pengajian tentang Syama'il ini perlu diteruskan sepanjang masa. Jadikan kitab ini sekurang-kurangnya sebagai bekalan untuk kita baca kepada anak-anak kita, kita baca kepada keluarga kita. Dan saya ijazahkan kepada semua yang mengikuti majlis kita ini dengan ijazah untuk membaca kitab ini kepada teman-teman, kepada kepada anak-anak kita dan saudara mara kita yang kita berkumpul dan sebagainya untuk kita nak baca satu bab. Saya izinkan kepada tuan-tuan semua, moga-moga diberkati. Dan di pengakhiran ini juga saya ingin memberikan ijazah kepada tuan-tuan dengan 2 selawat. Yang pertama selawat tafrijiyah, iaitu yang disebut sebagai selawat an-naziyah ataupun selawat nariyah ataupun selawat kamilah, namanya pelbagai, yang saya ambil daripada para guru saya, antaranya Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah, yang saya ambil Maulana Syekh Yusri hafizahullah taala, yang saya ambil daripada Maulana Syekh
Ali Jumaah hafizahullah taala dan para masyayikh yang lain yang bersambung dengan mereka sampai kepada Al-Imam At-Tazi rahimahullah taala. Yang selawat ini digelar nariyah kerana dia cepat membakar seperti api. Cepatnya dalam diterima amal ataupun diterima kita punya hajat kita tadi diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Khususnya kalau dibaca sebanyak 4,444 kali. Dan insyaAllah kadang-kadang dilakukan tanpa sempat cukup 4,444 kali pun dah diperkenankan doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua doa selawat dhamir. Ya, saya ijazahkan pada tuan-tuan untuk diamalkan sama-sama. Ini selawat yang terpendek yang pernah saya temui. Ya, iaitu selawat yang diriwayatkan bahawa Sayyidina dan bahawa dibacakan selawat ini di dalam selepas solat subuh dengan solat maghrib. Selawat ni kalau tuan-tuan solat subuh dengan solat maghrib, selepas solat subuh dan lagi yang biasa yang kita lakukan, kemudian kita baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ataupun apa saja sirah. Kemudian tuan-tuan baca Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Ini selawat dhamir dipanggil. Ini selawat pendek. Allahumma salli alaihi. Baca Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi 100 kali pada waktu subuh. Yang sama juga selepas maghrib. Jangan ditinggalkan amalan ini. Kalau tuan-tuan amalkan ini, disebut dalam riwayat dan disebutkan juga oleh Al-Imam Qaidri radhiyallahu taala anhu dalam kitab beliau Liwa Al-Muallam fi dzikri mawatini as-salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab tersebut saya ada karang kitab berkenaan dengan tempat-tempat disunatkan selawat. Nanti insya-Allah akan keluar kitab tersebut. Dari segi peluang kita akan baca kitab dan kita akan daurahkan kitab tempat-tempat yang kita disunatkan berselawat. Dalam tu disebutkan tentang ini, tentang selawat dhamir ini. Siapa yang mengamalkannya pada waktu subuh dengan maghrib 100 kali, maka akan diperkenankan hajatnya di dunia sebanyak 140 hajat. Maksudnya kalau kita baca 100 kali, diperkenankan hajat kita 70 hajat di dunia, 30 di akhirat. Kalau dibaca maghrib pula 70 hajat lagi diperkenankan di dunia, 30 lagi di akhirat. 70 campur 70, maka digenapkan berapa? 140, dan kemudian 30 campur 30 jadi 60. Jadi adalah satu kerugian besar kepada seseorang yang mana 140 hajatnya di dunia akan diperkenankan dengan hanya mengamalkan selawat pendek ini, dan 60 hajatnya di akhirat diperkenankan dan dia tinggalkan amalan ini, adalah sesuatu yang sangat rugi. Jangan ditinggalkan amalan ini. Dan ianya sangat mujarrab dan sangat ampuh, dan selawatnya pendek. 100 kali tadi tak akan dirasakan apa-apa waktu berlalu. Dan tuan-tuan boleh amalkan selawat ini sehari 1000 kali. Dan banyakkan selawat tadi 1000 kali tak sampai 10 minit. Tak sampai. Tuan-tuan boleh habiskan selawat dhamir tadi sebanyak 1000 kali. InsyaAllah. Pegang tasbih, selawat Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih. Baik, insyaAllah saya ijazahkan kedua-dua ijazah tersebut kepada tuan-tuan semua, ibu ayah, mak abang, kakak-kakak, dan seluruh yang mengikuti majlis kita ini, dan lafaz dengan lafaz qabilna. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala memberikan kefahaman kepada kita, diampunkan dosa-dosa kita, diberikan keberkatan dalam kehidupan kita dan masa kita. InsyaAllah di lain masa kita akan bertemu lagi. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pihak majlis untuk kalau ada ucapan dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti sama. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan syafaat dan kemuliaan baginda Nabi SAW, barakah para guru kita dapat selesai dengan jayanya tamat khatam kitab Asy-Syamil selama 2 hari ini.
Alhamdulillah, mudah-mudahan 2 hari kita belajar berkaitan dengan Asy-Syama'il Muhammadiyah ini menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bagi pihak penganjur mengucapkan jutaan terima kasih kepada Syekh Nazrul Nasir atas masa yang diberikan. Moga-moga insya-Allah Allah Ta'ala memberkati beliau, merahmati beliau dan memberikan kesihatan yang baik dan juga rezeki yang baik insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih kepada Syekh atas ijazah kitab dan juga selawat. Moga-moga kami diberikan kekuatan untuk beramal dan dengan amalan-amalan selawat itu menjadikan kekuatan bagi perjalanan hidup kami insya-Allah. Dan untuk maklumat semua, bagi para peserta yang bersama dengan kita 2 hari ini, saya memohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kedhaifan dalam kami mengenalikan daurah ini. Dan insya-Allah bukan ini daurah yang kali pertama dan kali terakhir yang kita susun. Kita berhasrat lagi untuk kita menyusun lagi beberapa daurah lagi bersama dengan Syekh kita insya-Allah. Boleh ya Syekh? InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita aturkan lagi untuk siri-siri kitab yang lain, susunan-susunan kitab yang disusun oleh Syekh ataupun kitab-kitab yang lain. Moga-moga sebagai suluhan cahaya ilmu untuk menyuluh perjalanan hidup kita insya-Allah. Dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk istiqamah dengan apa yang telah disampaikan. Dan moga-moga Allah Ta'ala menghimpunkan kita nanti bersama dengan baginda Nabi SAW. Jadi sebelum penutup, kita minta Syekh untuk memimpin bacaan doa agar lebih barakah lagi insya-Allah. Mudah-mudahan. Dipersilakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa dhurriyyatihim wa bi anna Allah yu'ti darajatihim fil jannah wa yanfa'na bi asrarihim wa 'ulumihim wa barakatihim wa anwarihim fid din wa dunya wal akhirah wa yaj'alna min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana 'ala millatihim wa yahshurana fi zumratihim وبنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله نور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وإلى حضرة هدينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه بسر الأسرار الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إن أرادنا أحد بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس رب نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأرجلهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع ب100,000 ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih majlis mengucapkan kepada Syekh atas pimpinan doa tadi, dan sekadar itu saja daripada apa yang ingin kami sampaikan. InsyaAllah untuk program-program yang kami akan anjurkan lagi, kita akan maklum di dalam grup WhatsApp insyaAllah. Dan bagi sesiapa yang ingin menziarahi Syekh, bolehlah pergi ziarah di Zawiyah di Pedu, Kuala Nerang, Kedah. Dan bagi sesiapa, sekali lagi saya buat pengumuman kesempatan ini, bagi sesiapa yang ingin menyumbang, memberikan infak, sedekah, sumbangan kepada fasa-fasa pembangunan Zawiyah yang rancak dijalankan, ini boleh direct kepada pihak pengurusan Zawiyah. Moga-moga ini juga sebagai menyambung perjuangan baginda Nabi SAW. Kalau kita tak mampu mengajar, kita mencintai golongan-golongan yang mencintai ilmu. Kita lihat bagaimana kisah para sahabat, 124,000 sahabat, tetapi hanya 10,000 saja yang dimakamkan di Madinah. Yang lain itu bergerak ke seluruh pelosok menyambung perjuangan Nabi SAW. Moga-moga dengan nikmat iman, Islam dan ihsan atas pengorbanan mereka yang lebih awal itu, yang kita kecapi sekarang ini, kita juga bangun. Kita juga bangun di fasa di akhir zaman ini untuk sama-sama kita menyampaikan dan menyambung perjuangan baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan insya-Allah. Sekadar itu daripada kami, mohon ampun dan mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Ustaz Muhammad Afif bin Yahya. Kami daripada Sekolah Seri Integrasi Tahfiz Al-Ghazali bersama dengan sahabat-sahabat kami dalam membangunkan Sekolah Seri Integrasi Tahfiz Al-Ghazali di Bandar Sarjana Putra. Juga kami mengambil kesempatan ini bagi siapa yang ingin menziarahi kami di sini dan ingin juga bersama-sama untuk membantu usaha pendidikan yang kami jalankan, boleh juga berhubung dengan pihak Sekolah Seri Integrasi Tahfiz Al-Ghazali Bandar Sarjana Putra. Yang kedua, pada masa sama kami juga menjalankan Pusat Rawatan Islam, Akademi Terapi Sakinah, dan di antara program kita yang terdekat, jadi program kita yang terdekat iaitu pada 28 dan 29. Pada 28 dan 29 November. Jadi pada 28 29 November ini, bagi sesiapa yang berminat untuk mengikuti daurah dan bengkel yang kita sama-sama akan jalankan, iaitu pada tanggal 28 November iaitu hari Sabtu, kita akan diskusi, kita akan bengkelkan satu tajuk yang sangat penting berkaitan dengan kekuatan ataupun ibadah solat, iaitu rahsia solat khusyuk, yang mana slot ini, bengkel ini daripada pagi sampailah petang yang akan dikenalikan oleh saya sendiri dan bersama dengan sahabat saya Ustaz Hashim pada 28 November, silap tu 28 November pada hari Sabtu. Kemudian pada hari Ahad, pengajian pagi sampai malam. Daripada pagi sampai malam 29 November bersama dengan Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Ini teman-teman kami, sahabat-sahabat yang kita kata bersama dengan Ustaz Nazrul Nasir dan sebagainya. Beliau merupakan penulis buku panel IKIM Slot Hayatus Sahabah. Jadi Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani ini akan membahaskan tentang fiqh solat. Jadi bagi para peserta yang telah mengikuti daurah Asyama'il ini bersama dengan Ustaz Hazri yang ingin bersama-sama untuk mengikuti dua program pada hari Sabtu dan hari Ahad, iaitu 28 bengkel rahsia solat khusyuk, kemudian pada 29
bersama dengan Ustaz Hazri Al-Bindani. Jadi untuk 2 slot ini, satu tentang hakikat solat, kemudian satu lagi pada hari Ahad tentang fiqh solat, yani fiqh solat pada syariatnya solat, yang mana-mana kedua-dua merupakan satu perkara yang sangat penting. Jadi bagi yang berminat untuk nak join kedua-dua bengkel pada 28 November dan 29 November untuk 30 orang yang terawal ini, iaitu hanya RM150, termasuk dengan buku dan e-book, insya-Allah. Pengajian secara online seperti mana yang telah kita jalankan ini. Pada hari Sabtu pagi sampai petang, pada hari Ahad pagi sampai malam. Jadi bagi sesiapa yang ingin bersama untuk menyertai 2 bengkel ini, jadi bolehlah WhatsApp ataupun melalui link yang kita akan berikan nanti, insya-Allah. Untuk 30 orang yang awal hanya RM150 hibahnya, termasuk kita kena sumbangan dakwah dan juga termasuk dengan e-book dan buku yang kita akan bekalkan, yang kita akan berikan. Jadi habis saja kuota 30 orang itu, jadi harga kembali kepada hibah itu kembali kepada RM200, iaitu untuk 2 daurah 2 hari berturut-turut RM200 itu sumbangan dan juga buku, insya-Allah. Bagi yang nak tahu lanjut boleh personal WhatsApp kami untuk join bersama dengan bengkel daurah pada hujung bulan depan, 28 November dan juga 29 November. Sekadar itu daripada kami, mohon maaf, mohon ampun daripada kekurangan kami. Moga-moga Allah Ta'ala menerima amalan-amalan kita. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Moga-moga Allah Ta'ala tutupkan keaiban-keaiban kita. Moga Allah Ta'ala menjadikan daurah kita 2 hari ini menjadi saksi, tanda, bukti kecintaan, kerinduan kita kepada baginda Nabi SAW. Tak cukup dengan kita belajar satu kitab, lagi mana ada lagi kitab-kitab yang membicarakan tentang baginda Nabi SAW. Seharusnya kita bangun dan kita bangkit untuk kita mendalami supaya tambah lagi pengenalan, tambah lagi pengetahuan, tambah lagi makrifat kita kepada baginda Nabi SAW. Dan kita wajib mensyukuri di antara nikmat apabila Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai umat baginda Nabi SAW, menjadi umat yang dicintai. Nabi dicintai oleh Allah. Moga-moga kita juga menjadi umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.